ಮೂಡಲಕೆರೆನ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಇದೇ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗಿ ಸೈ ಗುರುತಿಗೆ మొన్న అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఏరియాలో అన్ని బూతులను తక్కువ మనకు యాక్ ఇంకా ఉత్తూరు ఇంకా ఎత్తుకుంటే బార్డరు ముడినూరు అగర గొల్లల్లి అంబ్లీకొల్లి బార్డర్ ఈ ఏరియా అంతంత అయింది. ఈ సత్య అట్లా కాకుండా చూసుకోండి హుషారుగా ఇది ఉంది. అందుకే ఏమో అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ అప్ప మీ తాత వచ్చి మడుతుంటా ఉంటాడు బురదమడి, మీ అప్ప వచ్చి భోజనం ఎత్తుకొని పోయింటాడు, మళ్ళీ మీ అప్ప బురదమడుతుంటా ఉంటాడు, నువ్వు భోజనం ఎత్తుకొని పోయింటావు. అన్ని సత్యులు 100 ఏళ్ళు 150 ఏళ్ళు గెనాలన్నీ చూసింటాం. 50 టక్కున కాలు జారుతాం. దానిపైన ఈ 50 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు చూసింటే గెనాల్లోనే కాలు జారుతాం ఉంటే ఇది యావదో ఒక సత్య అయితే మనకేం తగ్గించిందా దాన్ని ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. లేదా ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮ KV ಗೌತಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಮಲ್ಲ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಶಕ್ತಿಂದ ಓಕೆ ಜೈ ಗಮ 26ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ದೇವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿವತ್ತು ಉತ್ನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ, ಕುರುಮೂರು ಪಂಚಾಯತಿ, ಮುಡಿನೂರು, ಹೆಚ್ಚುಗೊಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಆಗರ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ದೇವರೊಳಗೆ ಮಳೆ ಗರುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸರ್. ಗರುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅದೇ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಗರುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಆನಂದಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿನಿಶ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದ್ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇರೋದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಗರುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗರುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವರು ಗರುಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಲ್ ಚೌಡೇಶ್ವರ ತಾಯಿ, ಕೂಡುಮಲ ಗಣಪತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹುತ್ತೂರು ವರದಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿರಿಯರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ನೂರು ಸೀನಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಆಲೂರು ಶಿವಣ್ಣನವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುನಾಂಜನವರು 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಫುಲ್, ನನಗೆ ಬೂತ್ ಫುಲ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೋತಿದ್ದು ಮುನಾಂಜನಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುನಾಂಜನ ಸೋತರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಆವಾಗಿಂದಾನೆ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ತಂದೆ ಮಗಂತ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವರು ನಾವು ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುನಾಂಜನ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ನೀವು ರೈಟ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಧೈರ್ಯ ಕೂತ್ಕೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುನಾಂಜನ್ ಅವರು, ಹನುಮಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಮ್ಮ PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ನೀಲಮ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೆಂಗೆ అంటే సైలెంట్ ఒకరి మీద గలాట్కి పోడు, ఒకరు గలాట్కి వస్తే లేకుండా పత్తా లేకుండా అయిపోతారు. అంటే నేను అట్లా కాదు, నేనేంటంటే నేను కాలు గీలుకొని ఎవరు పోవాలంటే నేను గొప్ప ఉండేను. అట్లా ముందు నేనైనా కొంచెం అప్పుడప్పుడు అట్లా చెప్తే కాలువసి జారుతాము, టకాన్ని జారిపోతాను. వీళ్ళు కాలువసి దాన్ని ఏమన్నా సరిపోయిన గెయినింగ్ కరెక్ట్ గా వేసుకొని దాన్ని రాళ్ళు పెట్టుకుని నడుచుకొని పోతాను. అట్లా వాడు అయినా కానీ ఇవన్నీ మారినారని మంచోడు. ఈ సత్య అన్యాయమైంది. మూడు నీకు ఒక్కింత అన్యాయమైనా కూడా మళ్ళా నేను కాపాడుకుంటాను. ఏం ప్రయత్నం చేయొద్దు. మన వ్యాపారంలో వచ్చేసి మంచిదైతే చెడ్డదైతే ఒక మంచిగా వస్తుంది. గెలుపుకి మొదలనే మెట్లు నెక్కి ఇప్పుడు నీకు ఓడేది గెలుపుకి మొదలైన మెట్లు దాన్ని గెలిపించే ಕೂಗ ಆರಾಮగా ಜಾಲಿಗೆ ಬೆಂಬಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುಜನಲ್ಲಿ ಮಂಜನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀರಿರೋ ಬಾವಿ ಇದೆಯಾ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬಾವಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್ ಗುಜನಲ್ಲಿ ಮಂಜನ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು ಹಿರಿಯರು
ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಡೇಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಂತ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು. ಧೈರ್ಯ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆಂಡ್. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ನಾಗರಾಜನವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ, ಭೀಮೇಗೌಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣವರು, ಮುನೇಂಟನವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ವಕೀಲರು, ಮುಸಾಮ್ಗೌಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈ ಬಂದು ಈ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 26వ తారీఖు పార్లమెంట్ చुनावಣೆ అంటే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ నడుస్తుంది. ఆ ఎలక్షన్ లో 26వ తారీఖు సీరియల్ నెంబర్ 1 దానికి అందరూ ఓటేసి మా కేవీ గౌతమ్ వాళ్ళని గెలిపిస్తే నన్ను గెలిపించినట్ల, ఆదినారాయణ గెలిపించినట్ల మీరందరూ గెలిచింది, మీరే గెలిచింది. 20 ఏళ్ళు ఇంకా ఇవాళ నేను అనుకుంటాడు మా ఆడబిడ్డలకి ఎండలో కూకున్నాడు, కార్డ్ సీట్లు గాలి అనుకుంటా ఉండాలి, ఏమప్ప కొనుక్కోని మళ్ళీ అనిపించే నాకు 20 ఏళ్ళు ఇంకా నేను వాన గాలి రెండిట్లోనూ మీ గురించి ఎండలో అంత పర్వాలేదు కదా. ఈ ఉండడంలో నా గురించి 2 రోజులు ఎక్స్ట్రా ఉండాలి, మా ఆడబిడ్డలు పర్వాలేదు ఊళ్ళో అని చెప్పి ఖుషి అయ్యా నాకు. ఈ పొద్దు 20 ఏళ్ళు ఇంకా నేను చూడుకుంటూ ఉండే ఊర్లే, నాకు తెలియకుండా ఉండే మనుషులే, నన్ను తెలుసుకోకుండా ఉండే మనుషులు ఎవరు ఉండరు విభాగం తాలూకులో. కానీ నేను చేసింది అంత సర్వీసు, నేను కట్టింది అనే దేవస్థానాలు, నేను చేసినంత ఓంశక్తి కానీ, శబరిమల కానీ, అమ్మా భగవాన్ కానీ, నెల్లూరు దర్గా కానీ, తిరుచి దర్గా కానీ, కడలూరు దర్గా కానీ, సాయిబాబా దేవస్థానం కానీ, ఎన్ని దేవస్థానాలకి ఎన్ని ట్రిప్లు ఇచ్చిన మహిళలకి, ఆడబిడ్డలకి లోన్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఇంకా వడ్డీ లేకుండా 50,000 లోన్ ఇచ్చింది. లోన్ ఇచ్చిన ఒక ఆడబిడ్డకి ఒక వేసిన సిరిపి అంటే మన కర్ణాటక, మన మురుగాల తాలూకు అందరికీ ఒక్కొక్క రోజు అందరికీ నేను వేసిన సిరిపెట్టాను. ఎందుకంటే మా ఆడబిడ్డలు బాగుండాల. ఇచ్చినా లేదమ్మా అప్పుడు లోన్ ఇచ్చినా కదా, అట్లా నేను ఎంతో కాపాడుకోవాల్సిన. కానీ మన 2023 యారో కొంచెం మీరు కన్ను అమ్మారే నన్ను ఓటు చేస్తున్నా. కానీ కోలార్లో గెలిచిపోతే మీ అందరి విశ్వాసము, మీ నమ్మకము, మీరు చెప్పిండేది, మీరు ఇచ్చిన నమ్మకం, నా పైన ఉండే నమ్మకమే కోలార్ నన్ను గెలిపించిందండి. ఎందుకంటే మురుబాబులు మంచి పని చేసినారా, మీరు గెలిపేయాలని చెప్పేసి అటు గెలిపించలేదు. కానీ ఈ ఆ నమ్మకము కొంచెం తక్కువ అయిపోయి యారో మీరు ఏమారేస్తారు. అవ్వదు ఏమారినారు లేదమ్మా, ఇంక ఏమారుతారా? ముందరికి ఏమారరు కదా, ఏమారద్దండ, ఏమారకపోవద్దండి. ఇంకా ఈ పొద్దు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఎలక్షన్ అప్పుడు వస్తుంది, మన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్, ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ అప్పుడు వస్తుంది, గ్యారంటీ కార్డులు ఇంటింటికి ఇచ్చి మీరు డీటెయిల్ అంతా రాసుకొని పోతుమే లేదా, మరి వచ్చేందుకు జనాలకు రాసుకొని పోయా లేదా? ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడు, డూప్లికేట్ కార్డులో మిమ్మల్ని ఏమారిస్తూ ఉంటారు, మీకంతా కార్డు ఇచ్చేసి మీరు ఏమారించి ఓటు వేయించుకుంటారు అంటారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా పార్టీ కాదు. ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిచ్చిండే పార్టీ, ఈ దేశానికి టీవీ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ దేశానికి ఇంటర్నెట్ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ దేశానికి కార్ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ దేశానికి విజయ్ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ దేశానికి రైలు రోడ్లు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ దేశానికి ఎయిర్పోర్ట్లు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ దేశానికి ఫ్లైట్లు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ దేశం రైతులను కాపాడుకొని వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 60 ఏళ్ళు ఈ దేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుకొని వచ్చింది. ఈ 10 ఏళ్ళు మీరేం చేసి బాగలేసింది అంటే 1,65,000 కోట్లు అప్పు చేసింది మీకు ఈ దేశానికి గిఫ్ట్. ఎవరు బీజేపీ గవర్నమెంట్ 1,65,000 కోట్లు అప్పు చేసి మన మీద అప్పు పెట్టిండేదే వాళ్ళు ఇచ్చిండే ఈ గిఫ్ట్ ఈ దేశానికి. lakhs crores, 1,65,000 lakhs crores అంత అవి లెక్కేసేపోతే దుడ్లు అయ్యేలా కనిపించి క్యాలిక్యులేటర్ కూడా పగిలిపోతాయి. అంత అప్పులు చేసి పెట్టారు, వాళ్ళు ఇచ్చిండే గిఫ్ట్ ఇంతే. ఇల్లు జేడీఎస్ అని చెప్పిపోతారా? మన దాని కుమారన్న అంటే ఎంతో గౌరవంగా మాట్లాడుతున్నాం. మా యాడికి దారి తప్పినారు, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು దారి తప్పిದ್ದಾರೆ అంటారు. ఏ అబ్బా కుమారన్నవే ఫస్ట్ దారి తప్పింది నీవే, ಯಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಿಂದ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದರೂ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವರು ಆಚೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯಾವ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ್ದು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಸನ ಇದು ಹಾಸನ ಪುಟ್ಟಿದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ದೇವೇಗೌಡದ ಹಾಸನ, ಊರು ಹಾಸನ, ಒಳ್ಳೆ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು. 6 పుట్టిండేవాడు రామ్నగర్లో ఎలక్షన్ చేశా. అది అవుతుంది కదా. ఆడినిక చనిపట్నాకు పోయా, అది అవుతుంది కదా. తిరిగి చిక్కబళ్ళాపూర్ పోయా, ఓడిపోయా. అక్కడి నుంచి మళ్ళా చనిపట్న రామ్నగర్కి వచ్చా. ఆడు మళ్ళా నిలిచా. ఇప్పుడు మండి అంట. నెక్స్ట్ వచ్చి మైసూరుకు పోతాడు. నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోతాడు. వాళ్ళకి ఏడన్నా పోవచ్చు, వాళ్ళకి సొంతమో. కానీ మనకి సొంతం ఏడపోయాడు అంటే. నేను కోలారు పోయాను, కోలారులో గెలిచిందే. నేను కోలారు ఓటర్ కాదు కదా, మున్బాదలు ఓటర్. నేను ఈ పొద్దుకి మున్బాదలు ఓటరే, కోలారులో గెలవలేదా? అట్లా రావచ్చు ఏడైనా కానీ దాన్నే చూపించుకొని మాట్లాడేది అంతా. ఇట్లా తప్పు మాహితి లేదంట. జనాలు ఈసారి మా మున్బాదల తాలూకా జనాలు హేమాలేదేం లేదు. 20 ఏళ్ళకి ఈ జనాలు కష్టాలు సుఖాలు చూసినా, 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా ఈ కష్టాలు సుఖాలు చూసినా, 5 ఏళ్ళు నువ్వు మనిషిని ఎమ్మెల్యేగా చేసి దాంట్లో 2 తప్పు కష్టాలు సుఖాలు చూసి జనాలు లేనంత ఆపత్తికి పారాడి మీ కష్టాలు కానీ సుఖాలు కానీ అన్ని చూసి అన్ని చేసుకోవచ్చిన ఎలక్షన్ వరకు ఈ ఊర్లో పారాడితే ఆటోమేటిక్గా ఎలక్షన్ కోలాంలో నిలిస్తే ఆడపై ఎలక్షన్ చేయాల్సింది. ఇంకోటి ఆ జనాన్ని విశ్వాసంగా నేను ఏం పని చేస్తున్నా పని చేసే దాని జవాబుదారి నాకు. ఈ ఎట్లా చేసినా నాకు చేసే నా జవాబుదారి. అందుకు అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ గా పారాడుకున్నాను. ముందు దినాల్లో మీరు మా గౌతమ్నే, మన గౌతమ్నే మీరు ఓటేసి గెలిపిస్తారనే నమ్మకం ఉంది. కానీ 1 బూత్ లో కూడా మెజారిటీ రాకుండా చేయగలట. అన్ని బూతుల్లోనూ మెజారిటీ వచ్చేట్లు మీరు చేయాల. టోటల్ గా ఊర్లో ఉండేవాళ్ళతో ఓటేసి గౌతమ్ని గెలిపేయంట. మేము లేకపోతే మీ జట్లో ఉండి సేవ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది. మేము ముందు ಯಾವ రీతిలో ఉంటున్నాం. 2023 జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు ఏమి తాలూకా సర్వీస్ చేసింటున్నాం. 2003 నుంచి 2023 వరకు అదే కంటిన్యూగా మీ జట్లో లేకపోతే నేను మా కేవీ గౌతమ్ మాదినారాయణ మేమందరూ మీ జట్టులో ఉండి మేమంతా పనిచేస్తాం. మేము యావదో దానికి కాలం జనం ఇచ్చింది ఎట్లాగే గిఫ్ట్ అట్లా ఇట్లా గిఫ్ట్ కాదు. ఈ పొద్దు నేను విజయవాడలో ఏడో దేవస్థానం పోతే దేవస్థానం దగ్గర లైన్ లో వచ్చి అదే ఫోటో దిగుతారు. నేను చిరంజీవి బాలకృష్ణ, నేను నాదే ఫోటో దిగుతారు వచ్చే. నేను ఇచ్చిందే గిఫ్ట్ దానికన్నా పెద్దది. మీరు నన్ను గుర్తించింది. మీరు నన్ను ఈ మట్టంకి రావాలంటే ఈ ముల్బాగొత్తాలో జనాలు ఇవ్వద్దు తెలుసుకోవాలా. ముల్బాగొత్తాలో జనాలే నన్ను ఈ మట్టంకి వచ్చేదానికి కారణము. అట్లా వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నన్ను మోసం చేయరు. నా గ్యాప్ ఉండి మీరు నాకు మోసం చేయరు. ఈ సతి అతి ಹೆಚ್ಚು ఓట్లు ఇచ్చి మీరు నన్ను ఆదినారాయణ గౌతమ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ మీరు గెలిపించుకోవాలని అని చెప్తాను. నేను గుర్తు చేయి గుర్తు తెలుసమ్మా? చేయి గుర్తు ఓటేసేది దీనికే. ఓటేసిన తక్షణ స్లిప్ చూడాలి, కరెక్ట్ గా వస్తా ఉందా చేయి గుర్తు లేదు చూసుకోవాలి. లైట్ కరెక్ట్ గా చూడాలి. చేయికి కమిటీ లైట్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా చూడాలా. ఏమన్నా చూస్తారు లేదా? ఏం చూడమ్మా సైలెంట్ గా కూర్చో కరెక్ట్ గా చెప్పగలదా? చేస్తా కదా ఓట ఇలా చూడడం. నా క్లాస్మేట్ మేము ఇద్దరు జట్లో చదివిన ఎస్ఎల్సీ అందుకే మాట్లాడింది. బయట కూడా మేము ఇద్దరు జట్లో చదివింది 7th 8th 9th 10th చూడమ్మా. ఆ తర మీరు 26వ తారీఖు సీరియల్ నంబర్ 1 కేవీ గౌతమ్ ఫస్ట్ ఉంటుంది మంది చెయ్యి గుర్తు. మీరందరూ ఓటేసి ఈ 5 గ్యారెంటీలు ఇప్పుడు మేము బస్సు ఫ్రీ ఇచ్చినాం, కరెంట్ ఫ్రీ ఇచ్చినాం, బిల్లు ఫ్రీ ఇచ్చినాం. మళ్ళా యూనిది బిడ్డలు చదువుకోండి పని లేకపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చినది. కానీ మళ్ళా మీకు కరెంట్ ఫ్రీ, బస్సు ఫ్రీ, బిల్లు, యూనిది ఆడబిడ్డలకి 2000 రూపాయలు ఇవంతా ఏం ఇచ్చినాము. దాని జొత్తుకి 5 గ్యారెంటీ ఇచ్చినాం. మీకు కరెక్ట్ గా రైతులకు చాలా మళ్ళా ఆడబిడ్డలకి నెలకి 8,500,000. అట్లే చిన్నోళ్ళకి చదివి పనిషికుండా 1 లక్ష రూపాయల సంవత్సరానికి. ఇట్లా ఈ 5 గ్యారెంటీలు కూడా మేము నెరవేరుస్తాం. మీరు మాట ప్రకారంగా ఇచ్చిన ప్రకారంగా నడుచుకోవడం లేదా? నడుచుకోవడమ్మా. అదే తర మీరు మేము ఇచ్చిన దాటి ప్రకారంగా నడుచుకున్నామో మీరే కాదు మీ ఊళ్ళో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేపించి ముందు వచ్చే గ్యారెంటీలు మీరు తీసుకొని మీరు సేవ్ చేసేదానికి అవకాశం చేసేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ అడుక్కుంటూ ఇప్పుడు కొండేగి గ్రామంలో మన చుట్టుముట్లు ఉన్న పంచాయతీ అందరూ వచ్చి అందరూ మా నాయకులు అందరూ ఉన్నారు. వెనకంతా 200 జనం ఉన్నారు. పైన అందరూ మా గ్రామ పంచాయతీ మెంబర్లు, మాజీలు, ఆలీలు అంతా ఉన్నారు. మా గ్రామ పంచాయతీ మెంబర్స్ అందరూ ఉన్నారు. యువత మిత్రులు అందరూ ఉన్నారు. మన ఆడబిడ్డలు, మన అక్షరులు అందరూ ఉన్నారు. మీరందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తా.
ఈ సతి నన్ను కాపాడుందా, నన్ను కాపాడి ములుబాగ తాలూకులో ಹೆಚ್ಚಿಗೆ పనిచేసేదానికి అవకాశం చేసేయండి. నాకు అవకాశం చేసి ఇచ్చినారంటే నేను కేవీ గౌతమ్, ఆదినారాయణ అందరూ పెద్దల మార్గదర్శనంలో మేమంతా మేము పనిచేసేదానికి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్తా. నాకు అవకాశం చేసిన మా అందరూ అక్క చెల్లెలకి, మా తల్లి గారికి అందరికీ నేను నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చెప్పి నా మాట ముగిస్తాను. జై హింద్, జై కర్ణాటక. కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి. మన కులదేవి గరుడా దేవుడు మనకందరికీ మంచి చేయని ఆయుష్, ఆరోగ్య, ఐశ్వర్యాలు అన్ని ఇచ్చి వాణ్ణి లేకుండా ఉండి వాణ్ణి రాని కుటుంబాల గణపతికి ప్రార్థన చేసిన వాణ్ణి బాగా రావాలా, మనమంతా సురక్షంగా ఉండాలా అని ప్రార్థన చేసిన మీ అందరికీ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.